नमस्कार जी। सब तो पहला तो मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा जी। तुसीं बहुत शॉर्ट नोटिस ते सारी प्रैस अज इत्थे मौजूद है। और दूसरा 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों ने बदलाव के रूप ਦੇ ਵਿੱਚ सरकार ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आए। ओवरवैलमिंग मेजोरिटी ਦੇ ਨਾਲ 92 सीटां ਦੇ ਨਾਲ सरकार आम आदमी पार्टी की बनी। और इत्थों तक कि जिहड़ा सहुं चुक समागम है वो भी शहीद भगत सिंह जी के जन्म स्थान विखे खटखड़ कलां विखे सहुं चुकी गई, लोगों को सहुं चुकाई गई। और उस तो बाद शहीद भगत सिंह जी ते भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी दियां फोटोआं हर ऑफिस दे विच लाउण दा सरकार ने प्रण किया। और इन्ने नहीं, जदों विधान सभा का सैशन होया तो उत्थे भी मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब ने यह फैसला किया कि शहीद भगत सिंह जी, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उन्हां दीयां मूर्तियां भी विधान सभा के अंदर लगाईयां जाण। हालांकि लोगों को गुमराह किया वो मुमकिन नहीं सी, पर उदों भी असी सरकार नूं यही बेनती की कि मूर्तियां लगाना अच्छी गल है, फोटो लगाना अच्छी गल है, पर जो विचारधारा भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्हां ने संविधान बनाया जां साडे शहीदां दी जो विचारधारा है उस विचारधारा नूं अपनाउण दी जरूरत है। और मैं अज स्पैशल अज उचेचे तौर पर मेरे नाल मेरे साथी मौजूद ने। कोटली साहब साडे MLA आदमपुर उचेचे तौर पर मौजूद ने। समराए जी साडे चेयरमैन SC डिपार्टमेंट राजू जी ते मोहन भसीन जी साडे मेरे नाल अज उचेचे तौर पर मौजूद ने। साडे मैं धन्नवाद करदा सारे अपने साथियों का। और अज क्योंकि भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति फोटो लगाई जाती हर ऑफिस के विच, परंतु जो उन्होंने विचारधारा जो संविधान है, संविधान दियां जो संविधान के नियमां की पालना वो मैं समझदा कि सरकार नहीं कर रही, उसका घोर विरोध कर रही है। एडवोकेट जनरल ऑफिस के विच पिछे 21 अप्रैल नूं लॉ ऑफिसर्स दियां पोस्टां निकलियां, लगभग 178 पोस्टां निकलियां। और इन्हां 178 पोस्टां दे विच जिथे रिप्रजेंटेशन की गल सी, SCs या VCs नूं रिप्रजेंटेशन की गल वो बिल्कुल भी किते भी इस एडवरटाइजमेंट विच नहीं की गई, जबकि सरकार का अपना ही पत्र जिहड़ा कि 9/12/2021 का पत्र है, उस दे विच उचेचे तौर पर लिखा गया है कि जिन्नियां भी पोस्टां एडवोकेट जनरल ऑफिस दे विच निकल गईयां उस दे विच SCs लई 25% ते 12% रिजर्वेशन जिहड़ी वो BCs दे लई उन्हां दी रिप्रजेंटेशन जिहड़ी है वो संविधानिक तौर पर बनदी है, परंतु इस नूं बिल्कुल अखों परोखे किया गया। और मैं समझदा कि ये संविधान की बड़ी घोर उलंघना है। और उस एक्ट की भी उलंघना जिहड़ा 2006 दे विच द शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासिस रिजर्वेशन एंड सर्विसेज एक्ट 2006 च बनिया, उस दे तहत भी चाहे कॉन्ट्रैक्ट ते अपॉइंटमेंट्स होण, चाहे एंगेजमेंट होवे, टैंपरेरी एंगेजमेंट्स होण, उस दे विच हर जगह जिहड़ी रिजर्वेशन की गल की गई है। सरकार का अपना जिहड़ा पत्र है 9/12/2021 का उस दे विच भी ये जिहड़ा मैंशन किया गया। सो मैं एक ते सरकार कोलों असीं सारे मंग करते हैं कि ये जिहड़ी एडवरटाइजमेंट है इहनूं फौरन रद्द किया जाए ते दोबारा तो इसनूं जिहड़ा इशू किया जाए ताकि जिहड़े बाकी भी कैंडीडेट्स ने उन्हां दी रिप्रजेंटेशन हो सके। और दूसरा असीं जिहड़े चेयरमैन नैशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट न्यू दिल्ली
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅੱਜ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ। ਯੈਸ, ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ this one ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਿਆ SCBC ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 178 ਪੋਸਟਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆਈਡੀਅਲੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਦੇ ਹੈਵ ਨਾਟ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਇਟ ਐਟ ਆਲ। ਇਹ 22 ਨੂੰ ਹੋਇਆ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਔਰ ਇਹ 9 ਮਈ ਇਹਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ। 9 ਮਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਾਈਨਲੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪੋਸਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀ ਹੈ। ਨਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜਦ ਕਿ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9/12/2021 ਨੂੰ ਜਦ ਕਿ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਐਡਿਕੁਏਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦਵਾਂਗੇ ਟੋਟਲੀ ਲਾਅ ਆਫਿਸ। ਇਹਦੇ ਚ ਨੇ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ 2 सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल 2 एडिशनल एडवोकेट जनरल 26 रिकू जी प्लीज हाँ जी ते सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल 25 ते डेप्यूटी एडवोकेट जनरल 41 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल 63 एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड 5 पोस्टां ने। सो इस तरह दिल्ली च भी 6 एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड 5 पोस्टां ने दिल्ली च भी दिल्ली दी भी नाल ही कीतियां इन्हां ने। सो टोटल 178 ने। आप प्लीज ਉਹ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਕਿ 9th ਮਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡੇਟ। ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਫੇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ ਤਕੜੇ ਕਰ ਲੈ ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਰਿਕੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅਧਿਐਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਔਰ ਉੱਥੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟ
ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। 9 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਨ ਅ ਵੀਕ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਨ ਅ ਵੀਕ 9 ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੱਗ 15 ਮੈਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। 15 ਤਰੀਕ ਸਰ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗੇਜ ਲੈਟਰ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਤੌਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ AICC ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੋਂ 20% ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 20% ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਜਾਏ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨ ਦੇ ਜਾਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟਾ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2500 ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਟਰਾਲੀ ਕਰੀਬ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਭਿਅੰਕਰ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ 8-8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਜੋ ਲੱਗੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਨਾ। ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਰਹਿਣ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਸਟੋਚਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਉੱਥੋਂ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 60 ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਆਪਣੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਉਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦੇ। ਦੇਖੋ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਸ ਖਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ 600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਲਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
तो मैं समझदा कि ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਬਰਗਾਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜੇ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਈਵਨ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਆਊਟ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।